నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ పట్టణంలోని హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో నూతనంగా నిర్మితమైన మౌంట్ కార్మెల్ లిటిల్ కిడ్స్ పాఠశాల ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మిర్యాలగూడ ఎమ్మెల్యే బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ కేతావత్ శంకర్ నాయక్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ చిలుకూరి సుధా బాలకృష్ణ, వైస్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గుడిపాటి శిరీష నవీన్ కుమార్ హాజరై పాఠశాలను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్యారంగాన్ని వ్యాపార రంగంగా మార్చకుండా సామాజిక సేవా దృక్పథంతో ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. తక్కువ ఫీజులతో నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తూ సామాన్య నిరుపేద విద్యార్థులకు విద్యా అవకాశాలు కల్పించాలని సూచించారు. అలాగే పాఠశాలలో కొత్తగా చేరే ప్రతి విద్యార్థి ఒక మొక్కను నాటి దాని సంరక్షణ బాధ్యతను కూడా చేపట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పాఠశాల యాజమాన్యానికి సూచించారు. ఎమ్మెల్సీ కేతావత్ శంకర్ నాయక్ మాట్లాడుతూ విశాలమైన ప్రాంగణంలో ట్రాఫిక్ కు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమన్నారు. డిసిసి సెక్రటరీ చిలుకూరి బాలు మాట్లాడుతూ పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించి మొక్కల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించాలని కోరారు. అనంతరం పాఠశాల చిన్నారులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు గుడిపాటి నవీన్, 16వ వార్డు కౌన్సిలర్ జున్నపాల సునీతా కిరణ్, జిల్లా కిసాన్ సెల్ అధ్యక్షుడు ముదిరెడ్డి నర్సిరెడ్డి, మహేందర్ రెడ్డి, అడ్వకేట్ గూడూరు శ్రీనివాసరావు, మౌంట్ కార్మెల్ వ్యవస్థాపక కరెస్పాండెంట్ పివికే రామన్, లోటస్ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ వరప్రసాద్, సాయి టెక్నో స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ శ్రీనివాసాచార్యులు, హిల్ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ సాయి శ్రీనివాస్, నవజ్యోతి స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ చార్లెస్, సురేందర్ రెడ్డి, శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి, కాకతీయ వెంకట్, సలీం, ట్రస్మా జిల్లా నాయకులు శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి, జాన్ రెడ్డి, అమరేందర్ రెడ్డి, సోమయ్య, రాజు, లిటిల్ కిడ్స్ డైరెక్టర్స్ జయరాజన్, రవీందర్ రెడ్డి, రవికుమార్, ప్రసాద్ తో పాటు అధ్యాపక బృందం పాల్గొన్నారు.
And our beloved MLA, the lovely and affectionate MLA of Telangana, Sri Bhattula Lakshmana Reddy Garu, and today's special guest, especially the person of common man, very hardworking person, and the chairperson of Miryalaguda Municipality, Srimati and Sri Chilukuri Sudha Balagaru, and also other guests, especially Vice Chairperson of Miryalaguda Municipality, Sri and Srimati Gudupati Sirisha Garu, Sirisha Naveen Garu, other guests who are going to come. We are expecting Shankar Naik Garu, our MLC Miryalaguda, and also our MBO Dharma Naik Garu reach here for this program, and also local Venugopal Reddy, who is in Hyderabad today, unable to come, and our Trisma Nalgonda district important person of this locality, Sri and Srimati Junapala Sunita Kiran Garu, 16th Ward Councillor, and also other councillors who promised to come. I respectfully welcome them also to this program. And now our Shankar Naik sir, thus is PVK Raman sir. He is the founder of Mount Carmel School and also the correspondent of Little Kids Valley School. We also welcome him to this program honorably. And here we can see all the other dignitaries like Madam Mahendra Reddy sir, and also other dignitaries and the staff members of Little Kids Valley who have arrived here, and all the general public who are here. We are very happy to announce the day today is very important for the school, especially Kids Valley School is a new school here. This area is near Trivi Kiranam and SP Function Hall. This area has no school. All of you know, as you know, this school is it is somewhat away from the main highway, which is going to Guntur or Vijayawada. So we thought to put up a school which is far from road, especially a peaceful atmosphere should be given to students, and particularly nursery to 5th class primary students. They should learn in a particular atmosphere which is away from public and also away from main roads, and also should be in a atmosphere which is clean and hygienic. So we thought and we implemented that idea, and our partners like Ravindra Reddy sir and Ravi Kumar sir and Prasad sir also hard work, they made their hard work behind this program and project, and today the inception of this happened. So all of you know, school scenario is developing. At the same time, there are a lot of issues behind the school. So now it is running a school is critical because parents are looking for all kinds of, they watch the teachers, who are the teachers, and other care to each and every child, but because parents will have only one or none parent, and they pay a lot of care and affection to each child in their home. So the same care and affection should be given in, and the atmosphere should be advanced, and it should be visibly good, and hygienic quality should be good, and our rooms, classrooms should be highly ventilated. All these facilities, our parents are argument also sometimes. Those are established in towns, you can see it will be in apartments or small buildings. So we thought about a plan
that should be different, we thought, and అందరికీ అందుబాటులో ఉన్న విధంగానే పిల్లలు మంచిగా ఆడుకోవడానికి, అలాగే వాళ్ళకు క్లాస్ రూమ్లో మంచి ఫెసిలిటీ ఉన్న విధంగా క్లాస్ రూమ్ని తీర్చిదిద్దాలి. అలాగే ఆ అట్మాస్ఫియర్ కూడా బాగుండాలి. ఒక ప్లే గ్రౌండ్ చూపించాలి, అందులో పిల్లలు ఆడుకోవాలి. ఆ విధంగా ఒక ప్రత్యేకమైన మోడల్ అర్థమవుతుంది. స్కూల్ వాతావరణం కూడా సరిగా కనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా తయారు చేసాం. అలాగే పెంగులతోటి, ఐరన్ తోటి తయారు చేసుకుంటూ క్లాస్ రూమ్లో మంచిగా వెంటిలేషన్ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ, సీలింగ్ చేసుకుంటూ ఆ విధంగా క్లాస్ రూమ్ని కూడా మనం తయారు చేయడం జరిగింది. సో we respectfully welcome the Prasma Miryalaguda division people who have arrived here. Varaprasad sir and Chari sir and Srinivas garu, we welcome three of you. Your presence here, sir. Thank you. So this atmosphere is special for us. ఆ విధంగా పేరెంట్స్ అనుకుంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ విధంగా తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ కి అందుబాటులో ఒక మంచి స్కూల్ ను పుట్టప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడము, ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. సో క్లాస్ రూమ్ లో కూడా హైలీ టెక్నికల్ గా ఉండాలి. హైటెక్ క్లాస్ అనేది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్రెండ్. దానిలో భాగంగా ఏఐ తోటి కనెక్ట్ అవుతున్నటువంటి మంచి డిజి బోర్డ్స్ క్లాస్ రూమ్ లో కావాలి. అలాగే సేఫ్ అండ్ గుడ్ ప్లే మెటీరియల్స్ క్లాస్ రూమ్ లో కానీ స్కూల్లో కానీ ఉండాలి. అలాగే మంచి మోటివేటెడ్ అయినటువంటి, మంచి ట్రైన్డ్ అయినటువంటి క్లాస్ టీచర్స్ ప్రతి క్లాసులో కూడా ఉండాలి అనే ఉద్దేశం. ఆ ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ కూడా తయారు చేయడం. అందులో భాగంగా లోకల్ అండ్ నాన్ లోకల్ టీచర్స్ తోటి ఈ స్కూల్ రన్ చేయగలుగుతుంది. ఈ స్కూల్ యొక్క ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో, పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్, అలాగే మంచి వెంటిలేటెడ్ అయినటువంటి క్లాస్ రూమ్స్, సీసీటీవీ సర్వేలెన్స్ ఉన్నటువంటి క్లాస్ రూమ్స్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చేటటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఇక్కడ జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళ యొక్క సేఫ్టీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అవన్నీ కూడా దాంట్లో భాగంగా చేసుకుంటూ క్లాస్ రూమ్ ని, స్కూల్ ని డెవలప్. ఆల్ ద పీపుల్ who have gathered here, especially the people, the guests, chief guests and all things of all of you and all the company, whenever we need in a position, we need your help, definitely we will approach you. And our municipal chairperson also available here, very friendly with us, so that all the facilities near and near the school, whatever hygienity and all, especially the hygienity, cleanliness, he will take care. And he is very particular about the neatness of the area and all. He will visit some areas, particularly not in his four-wheel. He will visit in two-wheel itself. We have seen it. So all the dignitaries who are on the stage, they are familiar and good with Prasma. So we request their cooperation for running the school, and also we cooperate the parents who have gathered here. Please send your children to the school and make the school successful for us and all that other important persons who are here. The school have to develop. Parents should pay their confidence on us. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీరు మా మీద ఉంచండి. లేఖర్లు అయితే ఏంది, అలాగే ప్రజా ప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ స్కూల్ మీద విశ్వాసం ఉంచి కోరుతున్నాము. ఆ విధంగా మన స్కూల్లో ప్రజలకి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఫీజు తోటి, ఎందుకంటే కామన్ మ్యాన్ కూడా ఈ రోజుల్లో పిల్లల్ని చదివించాలి. ఆ విధమైనటువంటి స్కూల్స్ మనకు కావాలి. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటారు, అందరికి అందుబాటులో ఉన్న స్కూలే మీరు నడపాలి. ఎందుకంటే హైలీ ఫీజెస్ ఉన్నది కార్పొరేట్ స్కూళ్ళలో ఉంటాయి. అలాగే పెద్ద పెద్ద కిడ్స్ సెంటర్స్ కూడా ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వకుండా కూడా వ్యతిరేకించి మేము ఏం చేస్తున్నామంటే కామన్ ఫీజ్ పెట్టుకొని చాలా మంది పిల్లలకి, ఎందుకంటే పేరెంట్స్ లో మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఉంటారు, లోవర్ సెక్షన్ లో ఉన్న కూడా వాళ్ళ ఇన్కమ్ సోర్స్ వాళ్ళు కిడ్స్ వ్యాలీ స్కూల్లో జాయిన్ కావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ స్కూల్ పుట్టప్ చేయడం జరిగింది. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ వుడ్ లైక్ టు గో త్రూ ద ప్రోగ్రామ్ నౌ. ఓపెనింగ్ వచ్చిన మన పెద్దలు ఎమ్మెల్యే పర్తోల లక్ష్మారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ శంకరన్న గారికి, అదే మన మున్సిపల్ చైర్మన్ సుధా బాల్ గారికి, వైస్ చైర్మన్
గుడిపాటి శిరీషానాయణ గారికి, స్కూల్లో కొద్దిగా మంచిగా ఆటలతో పాటలతో నేర్పుతూ పిల్లలని కొద్దిగా ప్రేమగా చూసుకోవాలని నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని చూస్తున్నాను. ఈ స్కూల్ వచ్చేసిన పెద్దలకి అందరికీ లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ తరఫున మౌంట్ కార్మెల్ స్కూల్, అది కూడా నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేసిందే, ఆ స్కూల్ తరఫున కూడా చాలా సంతోషంగా మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. చిన్న బిగినింగ్, ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే సింగిల్ స్టెప్స్ బిగిన్స్ ఫర్ 1000 miles జర్నీ అంటారు. వే బ్యాక్ 29, 28, 27, 28 years బ్యాక్ లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిన రోజు కూడా ఇట్లనే ఒక 70 మంది పిల్లలు ఉండేది. 5-10 బెంచులు బాగా అభిమానం పొందుకొని అందరి దీవెనలు పొంది ఒక పెద్ద సంస్థగా మారింది. ఇది కూడా రేపు హార్డ్ వర్క్ చేసి అందరి ప్రేమ అభిమానం పొందుతూ పిల్లలకి చాలా మంచి విద్యా బోధన చేసి మంచి ప్రయోజకుల్ని తయారు చేస్తూ ఒక పెద్ద విద్యా సంస్థగా ఎదగాలని అందరి ముందర నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. అలాగనే మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో దాని రిజల్ట్ కూడా పక్కా ఉండాలి. ఖచ్చితంగా లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ గురించి చెప్పాలంటే మీకు తెలుసు, వేలాది మంది విద్యార్థులను తయారు చేశారు. వందలాది మంది గ్రూప్ 1 ఆఫీసరు, IAS, IPS అన్నీ తయారయ్యారు. ఆ స్కూల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయిన అమెరికాలో, యూరోప్లో, ఆస్ట్రేలియాలో వెళ్ళిపోయిన విద్యార్థుల సంఖ్య వేలలో ఉన్నది. అంటే మన దేశానికి బాగా సంపాదన తెచ్చిపెడుతున్నారు వాళ్ళందరూ. ప్రతి ఇంట్లో దీపం వెలిగిస్తున్నారు. స్కూల్ కూడా రేపు ఈ సమాజం, ఈ ఊర్లో మంచి సంస్కారం, మంచి నేర్పియాలి. ఐ విష్ ఆ స్కూల్లో చదువుకోవడానికి వస్తున్న విద్యార్థి అట్మాస్ఫియర్ అది మాత్రం గ్యారంటీగా చేయగలుగుతారని మేము నమ్ముతున్నాం. అందరికీ ధన్యవాదాలు, నమస్కారం. లిటిల్ కిడ్స్ స్కూల్ని ఇక్కడ ప్రారంభించడానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఎమ్మెల్యే బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి గారికి, ఎమ్మెల్సీ శంకర్ నాయక్ గారికి, వైస్ చైర్మన్, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు, ఇంకా మిత్రులకి, పేరెంట్స్ అందరికి కూడా, టీచర్స్కి, పేరెంట్స్ అందరికి కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈ యొక్క స్కూల్ వాతావరణం చూస్తుంటే ఆహ్లాదకరంగా చూడడానికి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఆకర్షించే విధంగా కూడా ఇక్కడ ఈ స్కూల్ని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. పక్కన గ్రౌండు, ఒక కుటీరం మాదిరిగా పిల్లలకి పాత రోజులు గుర్తొచ్చే విధంగా, సంస్కృతిని తెలియపరిచే విధంగా కూడా నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఈ నిర్మాణంతో పాటు పిల్లలందరినీ కూడా భవిష్యత్తులో ఇక్కడి నుంచే అడుగు మొదలు కనుక, ఇందాక సివి రామన్ సార్ ఇప్పుడు ఒక స్టెప్ ముందు వేసుకుంటూ పోతుంటే 1000 స్టెప్పుల వరకు కూడా పైకి ఎదుకోవచ్చు. ఈ చిన్నపిల్లల కానించే వాళ్ళ స్కూల్ వాళ్ళకి నేర్పే చదువులు, విద్యా బుద్ధులు తోటే వాళ్ళు ముందు భవిష్యత్తులో ఎక్కడికైనా వెళ్తారనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు తెలియపరుచుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడున్న స్టాఫ్ అందరూ కూడా, యాజమాన్యం స్టాఫ్ అందరూ కూడా పిల్లల్ని చక్కగా తీర్చిదిద్ది ముందు భవిష్యత్ తరాలకి వాళ్ళకి బాటలు వేయాలని కోరుకుంటూ, తల్లిదండ్రులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫీజుల విషయాలు కూడా వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కూడా వారికి ఒకసారి సూచనగా తెలియపరుస్తా ఉన్నా. ఇదే విధంగా మీరు ముందు పిల్లలకి, తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా కవర్లని అవాయిడ్ చేయాలని, తల్లిదండ్రులకు అందరికీ యాజమాన్యం ప్రతి పిల్లలకి అసలు అంటా ఉంటే ఆ కవర్లు కూడా అందరు కూడా అవాయిడ్ చేస్తారని కూడా ఇక్కడ నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దయచేసి మీరు అందరూ కూడా తల్లిదండ్రులందరికీ చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ మా మున్సిపల్ తరఫున
మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా రేపు రానున్న కాలంలో చాలా వేడి తట్టుకోలేకపోతున్నాం. టెంట్ వేసి 2 కూలర్లు వేసినా కూడా అందరు కూడా ఇబ్బంది పడతారు. దయచేసి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ మరొకసారి చెప్తా ఉన్నా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక చెట్టును నాటండి అని కూడా పేరెంట్స్కి, పిల్లల తరఫున యజమాన్యానికి కూడా, పిల్లల తరఫున అందరూ కూడా తెలియపరచాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన యజమాన్యానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాము. అధ్యక్షులు, మన లిటిల్ ఫర్ స్కూల్ యాజమాన్యం జయరాజు గారికి, అదేవిధంగా మౌంట్ కార్మెల్ వ్యవస్థాపకులు రామన్ సార్, ఇద్దరు కూడా 25 years బ్యాక్ ఐ థింక్ వచ్చి ఇక్కడ స్కూల్, చిన్న చిన్న స్కూల్ స్థాపించి దినదిన అభివృద్ధి చెంది ఇవాళ ఈ స్కూల్ని ఇంత అంటే ఒక అకుంఠిత దీక్షతో, పట్టుదలతో ఈ స్కూల్ని నడిపించిన వారందరూ కూడా పేరు పేరు ధన్యవాదాలు. అది ఒక డెడికేటెడ్గా పనిచేస్తారు కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా సాధిస్తాం. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు పెద్దలు మన శాసనసభ్యులు భక్త లక్ష్మారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మన మున్సిపల్ చైర్మన్ సుధా బాలు గారికి, వైస్ చైర్మన్ మన నవీన్ గారికి నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏదేమైనా చాలా సంతోషం. లిటిల్ కిడ్స్ అనే స్కూల్ దీని అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటా ఉన్నాము. మొక్క ఎవరండి మాన ఎవరంగా అనే ఒక సామెత ఉన్నది. కాబట్టి చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు ఎట్లా మెల్ట్ చేస్తే అట్లా మెల్ట్ అవుతారు. డిసిప్లిన్, క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ అవసరం. ఇప్పుడు ఈ భారతదేశం చూస్తూ ఉంటే చాలా మంది డ్రగ్స్కి అలవాటయి, ఆ తర్వాత చాలా మంది యువత అంతా మత్తు అంతా అలవాటయి తప్పుదో పడుతూ ఉన్నారు. చాలా మంది తల్లిదండ్రులకు ఇబ్బంది పెడతాం. పేపర్లో, టీవీలో చూస్తూ ఉన్నాం. తల్లిదండ్రులే కొడుకులను చంపే సంఘటనలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇటువంటి సంఘటనలు పునరావృతం కావాలంటే, రూపుమాపాలంటే అవన్నీ ఇప్పుడు మన పిల్లలని నేర్పించాల్సిన బాధ్యత అవసరం ఉంది. కాబట్టి మనందరం కూడా తల్లిదండ్రులు బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఏదో వాళ్ళ స్కూల్లో పడేసినాం కదా, ఇది అయిపోయింది కదా అనుకోవద్దు. మనం అందరం వారి ప్రవర్తన మీద, వారి నడవడిక మీద, వాళ్ళ చదువు మీద అన్ని శ్రద్ధ పెట్టి టైం టు టైం చూడాలి. వాళ్ళందరినీ మనం రోజు పర్యవేక్షణ చేయాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉన్నది. కాబట్టి ఈ స్కూల్ ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలని జయరాజ్ సార్ డెడికేటెడ్గా పనిచేసి ఇంకా అభివృద్ధి చెందితే మనకు కూడా ఈ ప్రాంతానికి మంచిది, సమాజానికి మంచిది. ఇందాక మన బాలు చెప్పినట్టు చెట్లు పెంచాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. ఇప్పుడు చాలా సమ్మర్, ఇప్పుడు 41, 42కి ఇట్లా ఉన్నాం. ఇంకా 43, 44 పోతే తట్టుకోలేని పరిస్థితి. కాబట్టి చెట్లు పెంచాలి, ఈ ప్లాస్టిక్ నివారణ చేయాలి. ఇది కూడా మంచి సబ్జెక్ట్ ఇదంతా. కాబట్టి దయచేసి మనందరం కూడా ఈ ట్రెస్ వాళ్ళు, ఇక్కడ చాలా మంది ట్రెస్ వాళ్ళు, మీరందరూ మినిమం రేట్ పెట్టేస్తే మాకు మంచిది, మీకు మంచిది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా సరే, మీరు కూడా విద్యాబోధన చేయాలి, స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి, కరెంట్ బిల్ కట్టాలి, మీకు చాలా ఉన్నాయి మీ కార్యక్రమాలు. కాబట్టి తర్వాత మళ్ళీ ట్యూటర్స్ వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవ్వాలి. మీకు కూడా బరువు ఉన్నది, లేదని కాదు. రకరకాల సమస్యలతోటి ఆ స్కూల్ ఉంటుంది. స్కూల్ నడపాలంటే ఆషామాషి కాదు, చాలా బాధ్యతలు ఉండాలి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అయినా మళ్ళీ మేము వచ్చి మీద పడతాం. ఎన్ని రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి అన్ని అది పరిగణన తీసుకొని మీరందరూ కూడా మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటే ముగిస్తుంది. జై హింద్. నేను ఎమ్మెల్యే గారికి మరియు ఎమ్మెల్సీ గారికి, చైర్పర్సన్ గారికి, వైస్ చైర్మన్ గారికి, మరియు కౌన్సిలర్ మరియు ఇతర సభ్యులందరికీ, నా తోటి వ్యవహారాలందరికీ కూడా, మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులు మరియు టీచర్స్ అందరికి కూడా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్. ఐ విష్ యూ ఈ స్కూల్ మంచి సక్సెస్ ఇచ్చి కావాలని మేనేజ్మెంట్కి మా ట్రస్ట్ మా తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. లిటిల్ కిడ్స్ స్కూల్ ఓపెన్కి ఇచ్చేసిన వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ, వేదిక ముందున్న అన్నదమ్ములు, చెల్లెళ్ళు లాంటి చిన్న చిన్న పిల్లలు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, స్కూలు హౌసింగ్ బోర్డులో చాలా మంచి వాతావరణంలో ఇంత ప్లేస్ ఉందని కూడా మేము అనుకోలేము. మా పక్కనే మా బాబాయ్ ఇల్లు ఎప్పుడు వచ్చేవాళ్ళం. ఇది కూడా మళ్ళా స్థలం కూడా నా ఫ్రెండ్ది అని తెలిసింది ఇప్పుడే. ఎస్ఎస్ గారిది, కుమారుడిది. అది నా సీనియర్, అతను పెంచుకెళ్ళిలో. సరే, ఏదైనా వాతావరణం చాలా మంచి వాతావరణం హౌసింగ్ బోర్డులో ఉంది కాబట్టి ఆ వాతావరణంలో లిటిల్ కిడ్స్ స్కూల్ మంచిగా డెవలప్ అవ్వాలని, పిల్లలతోని మంచి చదువు, గేమ్స్, నడవడిక ఈ మూడు కనుక మన వాతావరణంలో మంచిగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా టీచర్స్ని, యాజమాన్యాన్ని కోరుతూ, అలాగే సరే ఇప్పుడు
విషయం అయితే ఇది కాదు, కానీ నిన్ననే మేము మీటింగ్ కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యంతో జరపడం జరిగింది. మొన్న మధ్యనే పేపర్లో విద్యా వ్యాపారం మిర్యాలగూడ అడ్డా అని ఒక విలేకరు చాలా పెద్ద అక్షరాలతో రాసిండు. సరే, రాసినందుకు బాధ ఏం లేదు, కానీ దానికి తగ్గట్టు కూడా మనం కూడా కొన్ని ఆలోచించాల్సినవి ఉన్నాయి. వాస్తవానికి ఆ విషయం నాకు సీఎంఓ ఆఫీస్ నుంచి ఓట్లపల్లిలో శ్రీనివాస్ అని సీఎంఓలో పనిచేస్తాడు. ఎందుకంటే అది సీఎం గారిది మంత్రిత్వ శాఖ కాబట్టి సీఎం గారి దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆయన ఫోన్ చేసి లక్ష్మారెడ్డి ఇట్లా ఉన్నది, ఈ రకంగా పేపర్లో వచ్చింది, ఒకసారి ఏదన్నా సార్ చెప్పినారు కూర్చొని పెట్టి మాట్లాడమని నిన్న మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. కాకపోతే నిన్న కొద్ది అనివార్యతలో కొంతమంది రాలేకపోయారు. మనం ఏదైతే ప్రజాసేవ చేయాలనుకున్నాం, మన జీవనం కోసం పోరాడాలి, ఎవరైనా కష్టపడాల్సిందే. ఆ జీవనంతో పాటు దాన్ని వ్యాపారంగా మార్చుకోకుండా దాని మీద, ఎందుకంటే అందరికీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు రావు, అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగ అవకాశం రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, కొంతమందికి వస్తాయి కాబట్టి ఎక్కువ మందికి రావు కాబట్టి, సరే వాళ్ళ యొక్క జీవన నడవడికను బట్టి ఒక స్కూల్ టైప్లోనో కొంతమంది కలిసి దీని మీద ఏదో ఆశించాలనో లేకపోతే లేకుండా అక్కడ ఉన్న యాజమాన్యాన్ని కావచ్చు, టీచర్స్ కావచ్చు, అక్కడ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి వాళ్ళకి అయ్యే ఖర్చుని దాన్ని బట్టి చేస్తుంటారు. అంతేగాని ఇక్కడ విద్య వ్యాపారంగా ఏం లేదు. మిర్యాలగూడలో చాలా మంచిగానే ఉంది. కాకపోతే ఏదైతే హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చో లేకపోతే ఎక్కడి నుంచో విజయవాడ నుంచి వచ్చో ఈ చైతన్య స్కూల్స్ అవి వచ్చి కొద్దిగా వాళ్ళ యొక్క ఫీజుల్ని మిగతా వాటికి కూడా కనబరుస్తున్నారు. దీంట్లో 3 రకాలు ఉన్నాయి. చాలా చిన్న వ్యవస్థతోని కొంతమంది ఒక 10 మంది 5గురు కలిసి చిన్న స్కూల్స్ పెట్టుకుంటున్నారు. దానితో మించిన తర్వాత కొంతమంది డబ్బులతో కొద్దిగా ఉండి దాన్ని ఒక రకంగా చేసుకుంటూ, 3వ రకం ఈ చైతన్య స్కూల్ వాళ్ళు వాళ్ళ వచ్చాం వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళ మీద పడకుండా అన్ని స్కూల్స్ మీద అనేది రాయటం మటుకు కొంచెం బాధ అనిపించింది. కార్పొరేట్ వ్యవస్థ స్కూల్స్ మీద రాయండి, వాటి మీద పోరాడదాం, మేము మీకు తోడుంటాం, మీరు దాంట్లో డౌటే లేదు. ఎందుకంటే మిర్యాలగూడలో అంతా జీవనోపాధి గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఇది హైదరాబాద్ కాదు. ఇక్కడ ఏదున్నా కానీ పేదవారు, పేద కుటుంబాలు, సరే చుట్టుపక్కల ఉన్న పొలాలు, రైతులు, శ్రామికంగా పనిచేసేవాళ్ళు, ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్యాక్టరీలు, కార్మిక సంఘాలు, మన మిర్యాలగూడలో ముఖ్యంగా ఉన్న భారతదేశానికి ఇది ప్రపంచానికి దిక్సూచైన అన్నపూర్ణ మిర్యాలగూడ అంటే అన్నపూర్ణ రైస్ మిల్లర్స్, ఈ రైస్ మిల్లో పనిచేసే కార్మికులు, ఇలాంటి వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్న కొంతమంది కార్మికుల పిల్లలు కావచ్చు, జీవనోపాధి మీద అంటే ఎకరం మన గిరిజన బిడ్డలు, ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల గిరిజన బిడ్డలు ఎక్కువ, వాళ్ళకు సుమారు 1-2 ఎకరాల కన్నా ఎక్కువ ఉండదు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా మన పిల్లలు మంచిగా చదివించుకోవాలా, మనం పడ్డ కష్టం మన పిల్లలు పడకూడదు, వారు ఏదో రకం చదివించి మంచి చదువు చదివించాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్న ఈ స్కూల్స్ యొక్క ఏదైతే మధ్యతరగతి స్కూల్స్ ఉన్నాయో వాటిని టార్గెట్ చేయబాకండి ఇక్కడ ఉన్న మీడియా మిత్రులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను నేను. అలాగే చదువు అనేది మనిషి యొక్క జీవన శైలి మారుస్తుంది, మనిషి యొక్క జీవన నడవడిక మారుతుంది. కాబట్టి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు చదువు మీద ప్రతి ఒక్కళ్ళు చదువుకోవాలా, ఏదో ఉద్యోగం వస్తుందనో లేకపోతే ఇంకోటి కాదు, మనం ప్రపంచంలో బతకాలా, మిర్యాలగూడలో బతకాలా, జీవించాలంటే చదువు కావాలా. ఏ షాప్ కన్నా పోయినా లేకపోతే ఎక్కడికన్నా ఎవరితోన్నా మాట్లాడటానికి పోయినా ఎవరికి ఇబ్బంది రాకుండా మనం ఇచ్చే గౌరవాన్ని బట్టి అవతల గౌరవం కూడా దక్కుద్దని కూడా చెప్తున్నాను. మనం ఇచ్చే మంచి మాట, ఒక మంచి తీపి మాట ఇస్తే అవతలవాడు కూడా మన మంచి మాటగానే ఉంటుంది కూడా అంటున్నాను.
మనం ఎట్లా పడితే అట్లా మాట అవుతున్నాడు. 5 ఏళ్ళు ఒక రకంగా ఉండు. అన్నం ముద్ద కలపాలంటే 5 ఏళ్ళు కావాల్సింది అందరం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మిర్యాలగూడలో జరుగుతున్న వాతావరణం అంతా ఇది మనకు ట్రాఫిక్ పెరిగింది. మనకున్న నేను ఒక 2 కిలోమీటర్లోనే అన్ని కార్యక్రమాలు మంచి ఫ్లేవర్కి దాన్ని వేరే ఎస్టాబ్లిషన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఆ ప్రయత్నంలో మీరు అందరం భాగస్వామి. అలాగే ఏదైతే ఇందాక మా చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టు మొక్క నాటాల, స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలందరూ టీచర్స్ అందరితో మొక్కలు నాటియాలని నేనైతే ఈ సభా వేదికగా నేను చెప్తున్నాను. నేను ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యం, ఎందుకంటే మెయిన్ ప్రెసిడెంట్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి ఒకటి చెప్తున్నాను నేను, చైర్మన్ గారు ముందే చెప్తున్నాను నేను, ఇది డిక్టేటెడ్ అనుకోండి. మీరు మీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఉన్న 72-75 స్కూల్స్లో ఉన్న పిల్లలు 10,000 మంది ఉన్నారు, 12,000 మంది ఉన్నారు, మాకైతే తెలియదు. కానీ ప్రతి పిల్లవాడికి ఒక మొక్క నాటే బాధ్యత మీరు తీసుకోవాలి. మీ స్కూల్లో 500 మీకు ప్లేస్ లేకపోతే నన్ను అడగనే, నేను ప్లేస్ చూపిస్తాను. మీకు మొక్కలు లేకపోతే చెప్పండి, మొక్కలు ఇప్పించే బాధ్యత నేను మున్సిపాలిటీ నుంచి ఇప్పించే బాధ్యత నేను చేసుకుంటాను. కానీ ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ చేయాలి. ఏది మనం ఎప్పుడైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం, స్కూల్లో చేరుతున్నాలో పిల్లగాడు, ఎప్పుడైతే మనం అపాయింట్మెంట్ చేసుకొని వాళ్ళని చేర్చుకునే రోజే వాళ్ళకు ఒక మొక్క ఇచ్చేటట్టుగా చేయాల్సిన బాధ్యత ఇటు స్కూల్ యాజమాన్యం, చైర్మన్ గారు ఇద్దరు కలిసి తీసుకొని ఎన్ని స్కూల్స్ ఉంటే అన్ని మొక్కలు నాటాలి. ఎన్ని స్కూల్లో పిల్లలు స్ట్రెంత్ ఎంత ఉందో ఆ స్ట్రెంత్ ప్రకారం మొక్కలు నాటాలి. ఇది మటుకు సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాం. లేదంటే బట్ ఆ స్కూల్కి ఏదో ఒక కంప్లైంట్ 80% ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు వాతావరణం మీరందరూ చూస్తూనే ఉన్నారు, ప్రతి సంవత్సరానికి 2-3 డిగ్రీలు పెరుగుతూనే ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం తీసుకోండి. సరే ప్లాస్టిక్ వల్ల కావచ్చు, లేదా ఇంకో సరే కావచ్చు. ఇంకా మనకు అదృష్టం, మనకు బంగారు లడ్డు వైటీపీఎస్ ప్లాంట్ ఉంది. మనకు అదృష్టం ఉన్నట్టు అది కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన అదృష్టం మనకు అదృష్టం కాబట్టి 2 డిగ్రీలు ప్లస్ చేసుకోవాలి, 47 అవుతుంది. అందుకని వీటన్నిటిని రాబోయే తరాల భావి పౌరులకి అయితే, మన కుటుంబ సభ్యులకి అయితే మనం అందించాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉన్నది. ఏదో ఆశానాశి కాదు, మొక్కలు మేమే ఇస్తాం, మీ స్ట్రెంత్ ప్రకారం తీసుకోండి, మున్సిపాలిటీ ద్వారా వస్తాయి. మీకు ఒక స్కూల్లో ప్లేస్ లేకపోతే ప్లేస్ చూపిస్తాం. ఫారెస్ట్ ఏరియా చాలా ఉంది, చుట్టుపక్కల మెయిన్ రోడ్డు మీద ఖాళీ ఉంది, అటు బైపాస్లో ఖాళీ ఉంది, టౌన్లో ఎక్కడన్నా ముఖ్యమైన ప్లేసులు ఉంటే ఖాళీ ఉన్న చోట మేము స్కూల్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. ఇది మటుకు కొద్దిగా సీరియస్గా తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి బాధ్యతగా అనుకొని చేస్తే, మనం ప్రతి సంవత్సరానికి ఎట్లా చేస్తే కరెక్ట్గా 5 సంవత్సరాల్లో మన మిర్యాలగూడ చుట్టూ మొత్తం వాతావరణం అంతా మారిపోతుంది. ప్లీజ్ కోఆపరేట్. యాజమాన్యానికి, దాంట్లో పనిచేసే టీచర్స్కి, చదువుకునే పిల్లలకి అంతా మంచిగా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ దీవిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన లిటిల్ కిడ్స్ యాజమాన్యానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెబుతూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను ఏదైతే అనుకున్న విషయం ఉందో సార్ అదే మాట్లాడారు. నిన్న చాలా సీరియస్గా మాట్లాడడం జరిగింది మాతోటి ట్రస్మా మీటింగ్లో. ఎందుకంటే ఇష్యూస్ అంతా కూడా జూలైలోనే కనిపిస్తుంది. ఆ జూలై తర్వాత అంతా కూడా ఏది ఉండదు. కాబట్టి ఏదైతే ఇష్యూస్ పేపర్ ద్వారా వస్తుందో అది మేనేజ్మెంట్ కూడా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైము ఎవరైతే విద్యార్థి సంఘాలు లేకపోతే విలేకరులు కూడా, ఎందుకంటే మిర్యాలగూడ అనేది ఒక ఇలాంటి న్యూస్కి ఒక హబ్ కావద్దు అనేది సార్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్, అలాగే సజెషన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం సార్ మాట్లాడింది. సో అవన్నీ కూడా అమలుపరచాలని అనుకుంటూ ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి డిగ్నిటరీస్ అందరూ కూడా చాలా వాల్యుబుల్ టైం ఇచ్చారు. ఎందుకంటే యూస్ఫుల్గా ఉన్నటువంటి టైం వాళ్ళు ఎప్పుడు హరిబరిగా బిజీగా ఉంటారు. సో వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దమ్.